Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about the continuation of the last class, that is non-alignment movement. So, non-alignment movement is nothing but countries which were colonized by the European powers. After the First World War and after the Second World War, many countries were decolonized and they were given a independence. So, after the First and Second World War, in many of the Asian and African continent faced lots of distractions and losses to the lives. So that led to African and Asian continent nations, they decided to not to join and or involve any other relations with the European powers. That is known as non-aligned movement. So non-aligned movement is nothing but European nations and Asian and African nations, they themselves organized a movement or a small organization that is known as not to involve or not to join hand with the European powers in future and not to support or not to create any war situations. That is known as non-aligned movement. So now movement or non-aligned movement first conference was held in Belgrade in 1961. So from different African and Asian nations leaders, they represented the conference. From India, Nehru represented the conference and they discussed and they decided not to involve or not to create any war situation in the world. So the main aim of this non-aligned movement is peaceful coexistence and commitment to peace and security. So that means there should be a mutual understanding of maintaining a peaceful situation and also there is a mutual understanding of security for respective nations. Last and final important objective or aim of non-aligned movement is no military alliance. No military alliance with any superpower. No military alliance with superpower is nothing but so there should not be any support or any alliance with any of the European powers in future to stop war situation. That's non-aligned movement. So this is the original 1961 conference held in Belgrade. These are all the members from different parts of Asia and Africa nations. They took part in the non-aligned movement conference. So this is the conference view of non-aligned movement that took place in 1961 Belgrade. The next concept is Cuban Revolution. So Cuban Revolution means, so in this lesson we are discussing about what happened in and around the world in other nations after the Second World War. So now we are in Cuba. So what happened in Cuba and other Latin American nations we are going to discuss. Who created revolution or made the great impact or more changes in Cuba that and all we are going to discuss in this concept. So before the Second World War and First World War, Latin Americans were
controlled or under the control of or dominated by the United States of America. So here they have given a satellite states. So satellite states is nothing but USA will have a entire control on these nations. Example: Panama, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Caribbean. So all these nations are coming under the control or eagle view or overview of the United States of America. That is known as satellite states, including Cuba. So satellite states and these nations were under the control of indirect control of USA and military power or higher class people. They lead these nations. They govern or they control these nations. So what happened in later stages when Fidel Castro, so this is Fidel Castro. So when Fidel Castro came into power in Cuba, he refused to process the Russian oil companies and Russian oil products by the US owned oil refineries, and that created a intense tension between the Fidel Castro and USA. So suddenly Fidel Castro changed the rules. He entirely nationalized all the oil refineries and other oil companies, and that created a more tense in United States of America. So suddenly the United Nations, they bought our entire sugars which were produced by the Cuba. And next, what happened is Fidel Castro again is having an indirect clash with the USA. Already he nationalized the US oil refineries which were located in Cuba and other areas. So again is Fidel Castro is nationalizing the US owned sugar companies and other electricity and telephone companies. So electricity and other telephones, communication and all other sectors, Fidel Castro nationalizing everything, and that created a intense pressure between Fidel Castro government and the United States of America. So that is known as Cuban Revolution. How Fidel Castro evolved and he made changes or he nationalized all the companies and other things in Cuba. So that is the revolution which created by Fidel Castro. ஸோ ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ அவருடைய ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக என்ன விஷயங்களை எதிர்த்து போராட ஆரம்பித்தாரோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கியூபன் ரெவல்யூஷன். ஸோ இந்த புரட்சி ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு கியூபாவுக்கும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுக்கும். இதனால ரெண்டு நாடுகளுக்குள்ள மிகப்பெரிய எப்படி இந்தியா பாகிஸ்தான் இன்னி வரைக்கும் ஒற்றுமை இல்லாமல் எப்பயுமே பிரச்சனை, ப்ராப்ளம், வார், பேட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரியே யூஎஸ்ஏவும் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ கவர்மெண்ட்டும் கியூபாவும் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, தனித்தனியாக தான் செயல்படுவாங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபன் மிசைல் கிரைசிஸ். ஸோ கியூபன் மிசைல் கிரைசிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா in 1961 ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்துங்க, பே ஆஃப் பிக்ஸ். இந்த ஐலாண்டில் யூஎஸ் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, டு கண்ட்ரோல் ஆர் சப்ரஸ் ஆர் டிஃபீட் த கியூபன் கவர்மெண்ட் ஆர் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோஸ் கவர்மெண்ட். யூஎஸ் ஃபோர்ஸஸ் லான்ச்சிங் அ bomb in this area, Bay of Pigs. ஸோ இந்த மாதிரி கியூபாவில் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோட புரட்சி, அவருடைய ரெவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. மாற்றங்கள் நிறைய, ப்ரோக்ரஸ், டெவலப்மெண்ட், சேஞ்ச் நிறையா கொண்டு வராரு. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பிடிக்கல. அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பே ஆஃப் பிக்ஸ் என்ற ஒரு ஐலாண்டில், ஆக்சுவலாக
கியூபான்றது ஒரு ஐலாண்ட் நேஷன் தான். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் வந்து அவங்களுடைய ஃபோர்ஸஸ் இறக்கி அங்கே முக்கியமான ஆர்மி தளவாடங்களில் ஆர்மி ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே டிஃபென்ஸ் ஏரியா எல்லாத்துலேயுமே பாம்பு போடுறாங்க. பாம்பு போடுற சுச்சுவேஷனு நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டுடைய இம்பார்ட்டன்ட் அஃபிஷியல் அப்படி யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கெனடி, ஜான் எஃப் கெனடி. அவர் தான், அவருடைய கண்ட்ரோலில் தான் யூஎஸ் எல்லாமே ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் டிஃபென்ஸ் எல்லாமே கியூபாவை அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சைலண்டாக சீக்ரெட்டாக என்னாச்சுன்னா ரஷ்யா வந்து இந்த களத்தில் இறங்குறாங்க. ரஷ்யா களத்தில் இறங்கி ஸோ ரஷ்யா இன்டைரக்ட்லி அண்ட் டைரக்ட்லி சப்போர்ட்டிங் த Cuba to protect the USA from Cuba, and this news was reached to the ears by the intelligence bureau. So intelligence bureau மூலமா இந்த US கவர்மெண்ட்டுக்கு USSR வந்து கியூபாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே இருக்கிற மிசைல்ஸ் அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க திரும்ப வித்ட்ரா பண்ணிட்டு அவங்களுடைய கண்ட்ரி ரிட்டர்ன் ஆகிறாங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கியூபன் மிசைல் கிரைசிஸ். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜான் எஃப் கெனடி. இவர் தான் வந்து கியூபா உள்ள ஆர்மி டிஃபென்ஸ் இறக்கி கியூபா ஃபுல்லாக அட்டாக் பண்ணணும், அந்த இடத்த மீட்டு மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ட்ரை பண்ணார். பட் யூஎஸ்ஆரோட சப்போர்ட்னால கியூபா வந்து இந்த விஷயத்தை தோக்கடிச்சு இந்த கெனடியோட கவர்மெண்ட் அவருடைய டிஃபென்ஸ் ஆர்மி எல்லாத்தையுமே வித்ட்ரா பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரப் இஸ்ரேலி வார். ஸோ அரப் இஸ்ரேலி வார் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ ஆஸ் பர் த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் 1919, end of the First World War, so Turkish Arab Empire or Turkish Arab nations are given some mandate. Mandate is nothing but the official order or official command. They have to come under the certain Arab nations like Syria, Lebanon will come under France control and under the control of Britain, Iraq, Palestine and Jordan. So in the Iraq, Palestine, Jordan இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். சிரியா, லெபனான் வந்து பிரான்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ்ல அக்ரிமெண்ட்ல பண்ணிட்டாங்க. பட் ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து அரப் நேஷன்ஸ், என்டையர் அரப் எம்பையர் அரப் நேஷன்ஸ் யாருக்குமே பிடிக்கல. இப்படியே ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பில் இருக்கிற சில ஜீவ்ஸ்ன்றவங்கள ஜியோனிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இன மக்களுக்காக போராடுற ஒரு தலைவரை தான் ஜியோனிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஜியோனிஸ்ட் லீடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே இருக்க வேறு இடங்களில் ஸ்கேட்டர் ஆகி பிரிஞ்சு போய் ஸ்பிளிட்டாக இருக்கிற அந்த ஜீவ்ஸ் மக்களுக்காக தனியாக ஒரு பிரிட்டன் என்ன பண்ணான்னா அவங்களுக்கு ஒரு இடத்த கொடுக்குறான். அந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீன். ஸோ இந்த இடத்த ஸோ இந்த பிரிட்டன் பிரான்ஸ் கண்ட்ரோலில் ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் மூலமா அரப் கண்ட்ரிஸ் பிரித்து எடுத்து அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்படி வச்சுட்டு இருக்கும்போது பிரிட்டன் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா, பிரிட்டனை வந்து இந்த ஜியோனிஸ்ட் ஜீவ்ஸோடைய லீடர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, மீட் பண்ணிட்டு எங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு தனியாக ஒரு கண்ட்ரியோ இல்லை ரீஜன் கொடுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அப்படி கேட்கும்போது பிரிட்டன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ பிரிட்டன் டிசைடட் டு கிவ் அ லேண்ட் விச் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த அரப் டெரிட்டரி ஆர் அரப் நேஷன், தட் இஸ் பாலஸ்தீன். So Britain decided or promised to give a Palestine to British Jews settlers. So Jews settlers உலகம் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாலஸ்தீனில் இடம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டன் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறது டிசைட் பண்ண இடத்த வருது. இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் வாஸ் a clash or conflict movement started between Palestine and Arab and against the Britain and France. ஸோ இந்த இடம் ஒதுக்கீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீன மக்களுக்கும் அரபு மக்களுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக பிடிக்கல. எதனால பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பலாயிரம் கணக்கான வருஷமாக இந்த இடத்த வந்து பாலஸ்தீனை வந்து இந்த அரபு மக்கள் வந்து ஆண்டுட்டு இருக்காங்க, விவசாயம் பண்ணிருக்காங்க. நடுவில் இவங்க வந்து இந்த இடத்த ஜீவ்ஸ்க்காக கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக வெடிக்குது. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அரப் இஸ்ரேலி வார். ஸோ கடைசியில் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 28, 1947 ஒரு வார் நடக்குது. அந்த வார் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜீவ்ஸ் அரப்ஸ், அதான் வந்து அரப் இஸ்ரேலி வார். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
Suez Canal. Zionist movement என்ன பார்த்தீங்கன்னா Zionist movement is nothing but Jews leader who is approaching to gather all the scattered Jew communities people around the world, around Europe and North America. So யூரோப்பியன் நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஜீவ்ஸ் மக்களுங்களை ஜீவ்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் ஆளுங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்க்கறதுக்காக போராடுறாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோனிஸ்ட் மூமெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவேஸ் கெனால் கிரைசிஸ். ஸோ சுவேஸ் கெனால் கிரைசிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1941 Egypt was under the control of Britain. So after 10 years, what happened? End of the Second World War, Colonel Nasser became its president. ஸோ அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா எஜிப்ட் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு அப்புறம் 1952 ஆஃப்டர் 1952 கலோனல் நாசர் பிகம் இட்ஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் எஜிப்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர் ஹி பிகமிங் எ பிரசிடென்ட் ஹி நேஷனலைஸ்ட் த சுவேஸ் கெனால். ஸோ என்ன பண்ண பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்த அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற சுவேஸ் கெனாலை அவர் நேஷனலைஸ் பண்ணுறாரு. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஏற்கனவே 1941 செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைமில் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கான்டாக்ட்லையும் அந்த இடத்த கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க. இவர் வந்து திடீர்னு வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணலாம். எப்படி வந்து கியூபாவில் ஃபெடரல் காஸ்ட்டை வந்து அந்த யூஎஸ் கம்பெனிஸாக ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் எல்லாத்தையும் நேஷனலைஸ் பண்ணாரோ அங்கே எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் கிரைசிஸ் உருவாச்சோ அதே மாதிரி எஜிப்டில் இங்கே பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் இருக்க அந்த சுவேஸ் கெனாலை இவங்க வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணுறாங்க. எஜிப்டியன் பிரசிடென்ட்டு கலோனல் நாசர். ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சுவேஸ் கெனால் எங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்த வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கேனலை. இதனால பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க மத்தியில் இது மிகப்பெரிய இட்ஸ் அ டென்ஷன், இட் கிரியேட்ஸ் அ ப்ரெஷர் பிட்வீன் எஜிப்ட் அண்ட் பிரிட்டிஷ். ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸும் பிரிட்டிஷும் டிசைட் பண்ணுறாங்க இவங்களை நம்ம அட்டாக் பண்ணணும், இவங்களை நம்ம ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி இந்த இடத்த நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. கொண்டு வரும்போது இந்த பிரச்சனை ரெண்டு பேருக்கும் பிரிட்டிஷும் ஃப்ரான்ஸும் இப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்க. எஜிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக போராடுறது இந்த பிரச்சனை வந்து போச்சு, தனியாக ஒரு சுச்சுவேஷன் வார் சீக்வன்ஸ் நடக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிடுச்சு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க இஸ்ரேல் என்ன பண்ணுறான். ஸோ இஸ்ரேல் வாஸ் டிசைடிங் டு அட்டாக் ஆர் காட் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அட்டாக் சுவேஸ் கெனால் அண்ட் எஜிப்ட். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி இஸ்ரேல் என்ன பண்ணுறாங்க எஜிப்டை அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது ஃப்ரான்ஸு பிரிட்டன் ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், இந்த வாரில் உங்களை நாங்கள் இஸ்ரேல்கிட்ட நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம், யூ ஜஸ்ட் கிவ் அ பர்மிஷன் ஆர் கிவ் அஸ் தட் சுவேஸ் கெனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீல் பேசுகிறாங்க. அந்த டீல் பேசிட்டே இருக்கும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீல் பேசும்போது அந்த டீல் வந்து ஒப்பந்தமாக முடியல. எஜிப்ட் ரெஃப்யூஸ்ட் அண்ட் நாட் allowed to accept this agreement or treaty, and suddenly there is a war broke out between or a intense or there is a difficult situation or crisis created between Egypt versus Britain, France, and on the other side Israel also trying to attack the Egypt. ஸோ இந்த சூழ்நிலை இந்த மாதிரி உருவானதுனால என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வார் சீக்வன்ஸ் ஒரு பிரச்சனை உருவாகி அந்த இடத்துல நடந்துட்டு அப்போ நடந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 6 அன்னைக்கு இந்த வார் சீக்வன்ஸ் ஒரு முடிகிற சுச்சுவேஷன் வந்தது. எப்படின்னா மற்ற உலக நாடுகள் எல்லாமே வந்து இந்த விஷயத்தில் தலையிட்டு இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா வந்து நேரு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு. இந்த மற்ற நாடுகள்லாம் தலையிட்டு இந்த விஷயத்தை தேர் ஹேவிங் எ கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டீலிங் இட் வித் எ பீஸ் வே. ஸோ அமைதியான வழியில் இந்த பிரச்சனையை போர் தொடங்க மாதிரி முடிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையிட்டு நேரு மற்றும் மற்ற வெளிநாட்டு தூதர்கள் எல்லாமே இந்த விஷயங்களை தலையிட்டு சுவேஸ் கெனால் கிரைசிஸை எஜிப்ட் வெர்சஸ் பிரிட்டிஷ் ஃப்ரான்ஸ் ஒன் சைட் இஸ்ரேல் இன்னொரு சைடு இருக்காங்க இந்த வாரை நடக்காமல் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் சுவேஸ் கெனால் கிரைசிஸ். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Palestine Liberation Organization.
ஸோ பாலஸ்தீன் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல ஸ்கேட்டர் ஆகி பிரிஞ்சு போயிருக்கிறாங்க. ஸ்பிளிட் ஆகி எல்லா இடங்களையும் நிறைய இடங்களில் வாழ்ந்துருக்கனால அரபு மக்கள் இந்த பாலஸ்தீன மக்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வாழ்ந்துருக்காங்க. அவங்கள எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கறதுக்காக இந்த பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் உருவாகுது. எப்படி இந்த ஜியோனிஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டை ஜீவ்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு லீடரை உருவாக்கி அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு இடம் கேட்டாங்களோ இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனா, அதே மாதிரி இப்போ இந்த பாலஸ்தீன் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, பாலஸ்தீன் இந்த மக்களுக்கு நடுவில் there is a organization which will liberate the Palestinian people from others domination or others influence. ஸோ மற்றவங்க வேற யாரும் வந்து இந்த பாலஸ்தீன மக்களை எங்களை கண்ட்ரோல் படுத்தக்கூடாது, எங்களை அடிமைப்படுத்தக்கூடாது, நாங்கள் தான் எங்கள் வாழ்க்கை எங்கள் லைஃப்பை வாழணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறாங்க. அந்த அமைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ 1948க்கு முன்னாடி இஸ்ரேல்ன்ற ஸ்டேட் கிரியேட் ஆகும் முன்னாடி யாரெல்லாம் பாலஸ்தீன மக்கள் அரபு மக்கள் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு தான் பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று திரட்டணும்னு சொல்லிட்டு யாசர் அரஃபத், இது 1 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம் யாசர் அரஃபத் யாருன்றவங்க. ஸோ அவரை பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று திரட்டி இவங்களுக்கு ஒரு இந்த பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று உருவாக்குறாங்க. அந்த கமிட்டிக்கு யார் ஹெட்னு பார்த்தீங்கன்னா யாசர் அரஃபத்தை முக்கியமான சேர்மனாக 1969 அவர் டிசைட் பண்ணி அவரை அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க. அவர் இறக்குற வரைக்கும் அவர் தான் அந்த பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட் அண்ட் சேர்மனாகவும் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட். ஸோ அதோட அந்த பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் கான்செப்ட் முடியுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யாசர் அரஃபத்ன்றவர் யார், அவர் எப்படி உள்ளே வந்தார், அவர் எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தாருன்னா 1924 2004 இருந்தார். அவர் தான் இந்த பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் ஆஃப் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் பாலஸ்தீன். ஸோ பாலஸ்தீன் என்ற அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அந்த கண்ட்ரிக்கு அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட்டாக இருந்தார். April 2, 1989 அவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் அப்பாயின்ட் பண்ணாங்க. அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அரப் இஸ்ரேலி வார் இன் 1973.